सब कुछ तुम है मेरे प्यारे।
सब कुछ तुम है प्यारी। तेरी कुदरत को मर जाए देवी दाते आसन मोहब्बत जिन से सचे जिन मन होर मुखोर से कांडे बजे
बिसरिया जिन नाम दे भोए पार किए। बिसरिया जिन नाम ते भोए पार दिए। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से। तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू। जिनी पछाता सच चुम्मा पैर हूँ। तेरी पन है खुदाई तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दी जय बंदगी। शेख फरीद खैर दी जय बंदगी। चोली अड़ के खड़ा मैं तेरे द्वारे। खैर पादे बंदगी दा। चोली अड़ के खड़ा मैं तेरे द्वारे। खैर पादे बंदगी दा। चोली अड़ के खड़ा मैं तेरे द्वारे। खैर पादे बंदगी दा। चोली अड़ के खड़ा मैं तेरे द्वारे। खैर पादे बंदगी दा। प्यारे जी खैर देवी बंदगी दा। मेरे प्यारे खैर पादे बंदगी दा। खैर पादे बंदगी दा। मेरे प्यारे खैर पादे बंदगी दा। खैर देवी जी बंदगी दा। खैर देवी जी बंदगी दा। खैर देवी बंदगी दा। खैर पादे बंदगी दा। बंदगी दा।
बंदगी दा ढोली अड्ड के खड़ा मैं तेरे द्वारे खैर देवी बंदगी दा जुगो जुग अटल सतगुरु तख्त चवर छत्र दे मालिक शब्द गुरु दसां पातशाहियां दी जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र हाजरी अते हजूरी दे विच विराजमान परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु सवारी साध संगत जीओ आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहलां फतेह दी सांझ पाइए सारी संगत रसना पवित्र करो गज के बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा वडभागा सुभागा समा आपां सारिआं नूं सतसंग दीवानां दा प्राप्त होया है। सरबत नगर निवासी नगर रंगियां दी संगत ने उद्यम कीता उपराला कीता है। अपने नगर विखे शब्द गुरु चेतना समागम रखे ने। सारी संगत ने बड़े प्यार नाल शरधा दे नाल माइयां भाइयां नौजवानां ने बजुर्गां ने एकत्र हो के समागमां दे विच हाजरी भरी है। बाहरले नगरां दे विचों चल के संगत आई है। भावें रात्रि दा समय आप सरबत दूरों दूरों चल के आए हो। सतगुरु दे प्यार विच बझे होए जिवें कल भी असी बेनती कीती सी कि 25 सालां तो लैके इसे तरह इन्हां नगरां विखे दीवान सजाउंदिआं हो चले हन। संगत दा प्यार संगत दा सत्कार गुरु साहिब दी किरपा इसे तरह दासां दे उत्ते बनी हुई है। सतगुरु ए किरपा संगत ए किरपा सदा ही बनाई रखे। भगत फरीद जी कहते दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चे है। कहते जिन्हां दी मुहब्बत दिलों हुंदी है प्रेम दिलों हुंदा सच्चे उही हुंदे गुरु घर विच। सतगुरु दे सामने सच्चे उही हुंदे है जिन्हां दा मनो प्रेम हुंदा। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चे हैं। कहते सेवा करन दी जुगती नाम जपन दी जुगती सत संगत करन दी जुगती यही है कि साडे दिलों मुहब्बत होनी चाहिए। बाणी पढ़न दा सिमरन करन दा सेवा करन दा साडे धुर अंदरों प्यार होना चाहिए। बद्धे रुद्धे सेवा कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं वो बहुता थां नहीं पैंदा। प्रेम दे नाल मुहब्बत दे नाल बाणी पढ़ते हैं जदों वो एक एक सवास एक सवास सतगुरु दे दर दे उत्ते प्रवान हो जाता है। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै
ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਦਿਲਹੁ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਠੱਗ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਲੁਕੋ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਨਾਵਟੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਣ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਵਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭੇਖ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਹਾ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਾ। ਐਦਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਮਗਰ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ। ਸੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਣ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਚਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪੱਖ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਚਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਣ ਕੀ ਆਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਣ ਕੀ ਆਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਣ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਖ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪੱਖ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਬਈ ਉਹ ਦੋਜਖ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ।
पर हुण रब दे तां दो रूप हो नहीं सकते। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सबिन कोए। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। हुण रब दे विच तां ये गुण जिहड़े ने वो तां है ही है। ये गुण रब अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ बख्शदा है। मन साचा मुख साचा सोए। मन भी सच्चा है तो उन्हां दा मुख भी सच्चा है। भाव मन ते मुख इक्को जिहा है, जो जीव ते है उही मन विच है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक सबिन कोई। एक तो बिना किसी होर दी टेक नहीं रखते, किसी होर नूं नहीं वेखदे। जिस तरह सुहागण इस्त्री दी बिरती हुंदी है, अवर ना पेखै एक सबिन कोई। हुण रब ने अपने तो बिना किनूं वेखना है? भी जिहड़े कहंदे ब्रह्म ज्ञानी रब ही हुंदा है। अवर ना पेखै एक सबिन कोई, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सो ब्रह्म ज्ञानी दी भी गुरु साहब ने यही परिभाषा दी है, गुरसिख दी भी यही परिभाषा है। खोटे ना होण खरे होण खरे, खोटे ना होण खरे होण, अंदरों प्यार होवे। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चे कच्चे बंदे दे कोई सिर ते सिंग नहीं लगे होंदे। अपने वर्गे ही हो ने, अपने वर्गे सारियां वर्गे। हुण अपने च भी बैठे होणगे, स्टेज ते भी बैठे होणगे, साडे वर्गे भी होणगे। कच्चे कोई निशानी तो है नहीं भी उहदा मूँह डराउणा होऊगा जां सिंग लगे होणगे। ये तां गुरु पछाणदा, सतगुरु पछाण करदा उन्हां दी। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चियां मुखों तां बड़ियां ज्ञान दियां बातां करदे, ज्ञान दियां गल्लां करदे, पर उन्हां दे मन दे विच कपट है, मन विच विकार है, मन विच बेईमानी है, मन दे विच ठगी है, मन चौगण ये ने कच्चे। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, 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 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ,
ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰਾਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੱਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੱਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ 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 ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾ। ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਕੱਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਭੱਬਾ ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਵੀ ਹੋਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਨਿੰਦਣਾ ਭੰਡਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਝਾੜ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਛਾਣ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਜਾਊ ਘਰ ਤੱਕ। ਐਦਾਂ ਛਾਨਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਜ ਬਣ ਜਾ। ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਛੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਛੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਛੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋੜਾ ਕੰਕਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਚੌਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਖਾ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਗੱਫਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਟੀਕਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 5-4 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਲਾਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ 5-7 ਟੀਕੇ ਪਾਤੇ ਹੋਰ, ਵੀ ਕਰੋੜ ਦਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚਾ ਦੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਲੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਲਟੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਟੇਰੇ ਉਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜਾਣੇ 4 ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਓ ਚਾਦਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਫੜੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਪੁੱਜ ਕੇ ਲਟੇਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਲਟੇਰੇ ਉਹ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਤੇ ਫੜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ, ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਕੀਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੱਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਡਿਟੋਲ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ।
गुरु का सिख पिछलग नहीं हुंदा भी किसी दे पिछे ही लग तुरे। मन्ने मग न चलै पंथ, मन्ने धर्म सीती संबंध। जिहड़ा मनदा है ना गुरु नूं, हरेक दे मगर ही नहीं तुर पैंदा। बई फलाणे ने कहता इत्थे चल, उहने कहता इत्थे चल। मन धर्म सेती संबंध, ओदा संबंध जिहड़ा अपने धर्म नाल है, अपने गुरु दे नाल है। अपने गुरु का द्वारा ही छड्ड के नहीं जांदा वो किते। मन्ने मग ना चलै पंथ, जिहड़ा थां थां ते घुमदा फिरदा उहने अजे गुरु नूं मन्निया ही नहीं। गुरु मान्यो ग्रंथ, अजे गुरु नूं मन्निया ही नहीं। ते जिन्हें मान लिया गुरु नूं, ओदी अवस्था ये बन जाती है। ओ मरनी मर जावांगे, छड्डना नहीं दुआरा तेरा। 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 मरनी मर जावांगे, छड्डना नहीं द्वारा 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 तेरा। भगत फरीद जी कहते अपनी बाणी दे विच, फरीदा बार पराए बैसना साई मुझे न दे। जे तू ए वै रखसी जियो शरीरों ले। कहते जे किते मेरे भाग दे विच लिखिया भी तेरा दर छड्ड के किसे होर दे दर ते जाके बहना पवे, किसे होर दे दरवाजे ते हथ अड्डने पैण। वो आपां नूं समझा रहे हैं भगतां ने कित्थे जाना भी। फरीदा जियो दर पराए बैसना साईं मुझे ना दे। बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे। जे तू ए वै रखसी जियो शरीरों ले। जे किते इहो जिहा कर्म लिखिया ना, उदों पहले ही मेरे शरीर विचों मेरी जिंद नूं कढ। जे तू ए वै रखसी जियो शरीरों ले। जिंद कढ लै शरीर विचों मेरे, बैठना नहीं होर दर ते। जिंद कढ लै शरीर विचों मेरे, दर दर नहीं घूमना। जिंद कढ लै
धर्मी बंदा। सो आओ विचार कर रहे सी रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4-4 7-7 ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਮਸਤ ਨੇ? ਬੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਹਦਾ ਮਸਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਐ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣੀ ਸੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗੇ ਕਰਨ, ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਲਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ। ਐਦਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ। ਅਸਲ ਬੌਰੇ ਅਸਲ ਮਸਤ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਭੂਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨੇ ਭਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਲੈਂਦਾ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਫੌਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਫੌਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ, ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬਣ ਗਈ ਫੌਜਣ। ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮਾਸਟਰਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से।
ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਮਾਤਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ, 4 ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਤਰ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਬੱਚਾ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਰਟੂਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੇਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ। ਆਪ लिए लड़ लाए दर दरवेश से, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਭਾਵ ਮੈਂ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ,
महान कोश दे विच लिखिया है, महान कोश विच महाराजा रणजीत सिंह जी अपनी दाढ़ी दे नाल उन्हां दे चरण साफ करदे हुंदे। महाराजा बैठा तख्त दे उत्ते, पर गुरु घर दे वजीर हो तुसी, ग्रंथी सिंह हो, गुरु घर दी ताबिया रहन वाले, अपनी दाढ़ी दे नाल उन्हां दे चरण साफ करने। बाणी पढ़न वालियां दा, गुरु घर रहन वालियां दा इन्ना सत्कार करदा सी महाराजा रणजीत सिंह। हुण तां कहंदे भी वड्डा गुरुद्वारा बनाओ, पत्थर लवाओ, ग्रंथी रखो सस्ता जिहा, ते ग्रंथी नूं कहो भी पाठ कर, दूजी गल कोई नहीं करनी। अमृत संचार दी गल ना होवे गुरुद्वारे, गल कली गोलक भरन तक रह जावे। अमृत संचार दी गल ना करियो, केस रखन दी गल ना करियो, दंबियां पखंडियां दी गल ना करियो, दीवान लवाउण दी गल ना करियो। गल कादी होवे? गल होवे कली गोलक भरन वास्ते, जिहदे नाल कलियां गोलकां भरन। गुरुद्वारे बन गए, वड्डे वड्डे पत्थर लवाए चंगे, फिटिंग लाइटिंग कराई चंगी, ग्रंथी लिआंदा सस्ता, ते हुण ग्रंथी नूं ही दाबे मारन जोगे रह गए आपां। गुरुद्वारे वड्डे बनाए भी प्रचार होवे, इत्थे अमृत संचार दी गल, गुरु के सिद्धांतां दी गल होवे, केस रखन दी गल होवे, दस्तारां सजाउण दी गल होवे, बाणी पढ़न दी गल, कहंदे तां करियो ही ना। पाठ करो, जिन्हें समझना समझ जू, बाकी सतनाम है। कथा ना करियो, कह ना दिओ किसे नूं पाठ पढ़न वास्ते, कह ना दिओ अमृत छकण वास्ते। फिर एडे एडे गुरुद्वारे बनाउण दा लाभ की है? जे गुरुद्वारे गुरु की गल नहीं होनी सतगुरु दे दरों, बस गल कली गोलक तक सीमित रह गई। बाहरले देशां दे विच देखिए कमेटियां बणियां ने इकट्ठियां ऐतवार नूं हुंदियां जिद्दन गोलक गिणनी हुंदी है। अपने भी संगरांद नूं इकट्ठे हुंदे आ जिद्दन गोलक गिणनी हुंदी है। अगे पिछे तो कोई नहीं आउंदा, जां कोई जदों लीडर ने आउणा हुंदा है, लीडर ने उदों सरोपे पाउणे ते पवाउण वास्ते इकट्ठे हुंदे, सरोपे लैण वास्ते जां लीडर नूं सरोपे देण वास्ते इकट्ठे हुंदे। ते जां ध्यान गोलक वल रहिंदा भी लवा लब भर गई कि नहीं भरी है जी। गोलकां भरन वल, माया दे वल ध्यान है, ते प्रचार वल ध्यान फिर कदों जाऊगा? जिनी पछाता सच चुमा पैर मुँह, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। अगे आपां विचार करते हैं कि प्रसंग भी तुहाडे नाल साझा करांगे। उन्हां गुरमुख मावां नूं याद करिए। ओ धन धन ने उन्हां दियां मावां जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे। धन ने उन्हां दियां मावां जिन्हां ने जमे सूर में। धन धन ने उन्हां दियां मावां जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे। धन धन ने उन्हां दियां मावां जिन्हां दे पुत जमे सूर में। प्यारे जी जिन्हां दे पुत नाम जपदे, मेरे प्यारे जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे। जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे, मेरे प्यारे जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे।
ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਧਨ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬਿਆੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਈ ਆਏ ਸਫਲ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਕਾਮਾ। मेरे राम हर जन कै हों बल जाई, केसां का कर चावर ढुलावा। केसां का कर चावर ढुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। कहंदे केसां दा ही मैं चावर बना के उन्हां दे उत्ते चौर करां चौर। केसां का कर चावर ढुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। तेरी पन खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। तेरी पन है खुदाए, तेरी शरण विच पिया आया, हुण तू मैनू बख्शी लै। महाराजा वाहिगुरु औरंगजेब ने आख्या बई गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू जिउंदे ਜਾਂ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ, ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਲਿਆਊ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ। एक पान पई हुंदी, एक किरपान हुंदी राजे वल्लों, थाली दे विच इदां रख के खलोते सारे जरनैल इकट्ठे कीते हुंदे। ये किहड़ा बीड़ा चुकूगा? वो पान दा बीड़ा चुकना पैंदा, किरपान चुकनी पैंदी। सैद खान कहंदा मैं लिआऊंगा फड़ के। कहंदे लै जा जिन्नी फौज चाहिदी है। सैद खान ने फौज लै ली नाल, दिल्ली तो तुर पिया आनंदपुर साहिब वल नूं। ओनू अपनी जरनैली ते अपनी बहादरी ते अपनी बहादरी दे उत्ते सूरमताई दे उत्ते बड़ा माण सी भी मेरे वर्गा सूरमा कोई नहीं, बहादुर कोई नहीं होना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे अगे की ने, पर सतगुरु वर्गा सूरमा कोई नहीं, सतगुरु वर्गा संत कोई नहीं, सतगुरु वर्गा दानी कोई नहीं, ते सतगुरु वर्गा लिखारी भी कोई नहीं, कवि भी कोई नहीं। पौंटा साहब 52 कवियां नूं कोल बिठा के 52 कवि 52 कवियां नूं कोल बिठा लेंदे गुरु साहब। कवियां दे कोलों कविता सुनते, काव सुनते, उन्हां दे कोलों। उन्हां जिहा कवि भी कोई नहीं ते उन्हां जिहा संत भी कोई नहीं। संत बाबे लाउंदे ने बिरतियां जंगलां च जाके एकांत विच, जिथे कोई आवे ना, जिथे रौला ना पवे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने
समाधि कित्थे लाई? आनंदपुर साहिब छड्डिया। मुगल फौजां पहाड़ी फौजां पिछे आउंदियां। अमृत वेला होया, आसा दी वार दे कीर्तन दा समा होया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज संगत नूं कहण लगे, संगत जी आ बाकी जड़े सिंह ने फौजां ने ये दुश्मनां नूं रोकदियां, बाकी सारे सज जो, अमृत वेला हो गया, हुण आपां आसा दी वार दा कीर्तन करांगे। चलदे जंग दे विच किरपानां दा खड़का, तीरां दियां गोलियां दियां आवाज़ां आ रहीआं, दुश्मनां दे ਸਿੰਘਾਂ दे डिगण दियां फट लगण दियां आवाज़ां आ रहीआं ने, घोड़ियां दे हिणकण दियां आवाज़ां आ रहीआं ने। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरंदा लैके आप आसा दी वार दा कीर्तन कर रहे ने। इदों वड्डा संत कौन होऊ जिहड़ा जंग दे विच भी कीर्तन करी जांदा। पुराने राजे सवा सवा मन रोज़ सोना दान करके रोटी खांदे। बहुत राजे इहो जे होए, कहंदे राजा कर्ण जिहड़ा दुर्योधन दे नाल सी, ओह सवा मन सोना दान करदा। फलाना राजा जी सवा मन सोना दान करदा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सरबंसी दान कर दिता। सत श्री अकाल। लोकी वारदे ने नोट पुत्रां तो बाजां वाले ने, कौम तो पुत वारे। नोट वारन दा की अर्थ हुंदा है कि मेरे पुत्र धी तो वध कीमती माया नहीं है मैनू। मेरे पुत्र धी दे सामने आ पैसे कुछ भी नहीं। भावें 2 महीने बाद माया पिछे लड़ी पैण, भी घरे ही पिया रहना, जाके काम भी कर लिया कर कोई, किन्ना चिर जेब चों खर्चा देऊं तेनू। भी इहदे नालों कीमती मैनू कोई भी नहीं। पैसे वारन दा अर्थ ये हुंदा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पुत्र वारे ते आख दिता, मैनू खालसे नालों, इंसानियत दे नालों, धर्म दे नालों होर कीमती कोई भी नहीं। पुत्र भी मैनू प्यारे नहीं हैं। अपने खालसे दे नालों, इंसानियत दे नालों मैनू अपने पुत्र भी प्यारे नहीं। पुत्र ही वार दिते। ऐदों वड्डा दानी दुनिया ते भाई होर केड़ा हो सकदा। वड्डे वड्डे पीर पैगंबर राजे महाराजे जदों पुत्रां दी गल आई, कई तां बीमार हो गए, कई चढ़ाई कर गए, कईयां ने नीवी पाली, भी पुत्रां दी कुर्बानी दित्ती हुई नहीं जानी साथों। सतगुरां ने हस के चारे वार दिते। पिता वार दिता, माता वार दिती, ते अपने आप भी हजूर साहब दी धरती दे उत्ते पठाणा ने कटार मारी जाके। सतगुरु आराम करते सी। 2 पठान सन, एक भजन लग्या। सतगुरां दे कोल किरपान पई सी, ओनू तां उत्थे ही सोध दिता, ते जिहड़ा दूजा भजया जांदा सी ओनू बाहर ਸਿੰਘਾਂ ने सोधा ला दिता। सारा सरबंसी अपना वार गए। ऐसा पातशाह कोई हो सकता? गुरु दी जे लोड़ होवे, गुरु भी अजिहा होवे। जैसे दशमेश माता गुजरी के लाल जी। जे गुरु बनाउणा है तां इहो जे नूं अपना गुरु बना, जिहड़ा सर्व गुण संपन्न है, निपुण है। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी, ध्याए ध्याए भगतैं सुख पाया। नानक तिस पुरख का किनी अंत ना पाया। धन धन बाजा वालिया, धन तेरा जेरा।
घेरा। हर सिख विचों वेखिया पुत्रां दा चेहरा, ओ हर सिख विचों वेखिया पुत्रां दा चेहरा। हर सिख विचों वेखिया पुत्रां दा चेहरा, हर सिख विचों वेखिया पुत्रां दा चेहरा। धन कलगी वालिया तेरे जोजने आए, धन धन कलगी वालिया तेरे जोजने आए। कलगी वालिया तेरे जोजने आए, धन धन कलगी वालिया तेरे जोजने आए। तेरे जोजने आए, कलगी वालिया तेरे जोजने आए। कोई मंगिया एक ना देवगा तू चारो वारे, मंगिया एक ना देवगा तू चारे वारे। मंगिया एक न देवगा तू चारे वारे, मंगिया एक न देवगा तू चारे वारे। वारे मंगिया एक न देवगा, तेरे जेहा होर नाम बलिदान दा दाता, तेरे जेहा होर नाम बलिदान दा दाता। तेरे जेहा होर नाम बलिदान दा दाता, तेरे जेहा होर नाम बलिदान दा दाता। तेरे जेहा होर नाम बलिदान दा दाता। दिल्ली दे विच पिता मारिया ठंडे बुरज विच माता, दिल्ली दे विच पिता मारिया ठंडे बुरज विच माता। दिल्ली दे विच पिता मारिया ठंडे बुरज विच माता, दिल्ली दे विच पिता मारिया ठंडे बुरज विच माता। दो पुत्र चमकौर चवारे दो विच दीवार, दो पुत्र चमकौर चवारे दो विच दीवार। पुत्र चमकौर चवारे दो विच दीवार, दो पुत्र चमकौर चवारे दो विच दीवार। धन धन गुरु गोबिंद सिंह तेरी महिमा अपरिपार, धन धन गुरु गोबिंद सिंह तेरी महिमा अपरिपार। धन धन गुरु गोबिंद सिंह तेरी महिमा अपरिपार, धन धन गुरु गोबिंद सिंह तेरी महिमा अपरिपार। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਐਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ, 500 ਪਠਾਨ।
1000 ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗ ਹੈ, 1000 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਢੋਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਬੁਝ ਗਏ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਚਸ਼ਮ ਚਰਾਗ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠਰ ਗਏ। ਮਰ ਗਏ ਆਪ ਮਾਰ ਗਏ, ਮਾਪੇ ਲਾ ਗਏ ਸਲ ਅਵੱਲਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਗ ਤੜਥੱਲਾ। ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਰਾਵਾ ਮੁੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਧੇ, ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੈਣ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ।
ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਲੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਨਸੀਰਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰੋਲਾ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਇੰਸ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਢਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਸਜਣਾ। ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਸਜਣਾ। ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਸਜਣਾ। ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਸਜਣਾ। ਤਾਰ ਸਜਣਾ।
ਐਦਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੱਪੜਿਆ ਨਾ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਦ ਖਾਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਮਚੂਗਾ, ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋ। ਪਰ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਐ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੂੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਕਟਾਖ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੋਧਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਗੁਮਾਨ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੈਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ।
ऐसा बाण सी प्रेम वाला मारिया बेकार एक पै गया। ऐसा बाण सी प्यार वाला मारिया एक पै गया। ऐसा बाण सी प्यार वाला मारिया एक पै गया। ऐसा बाण सी प्रेम वाला मारिया ऐसा बाण सी प्यार वाला मारिया एक पै गया। ऐसा बाण सी प्यार वाला मारिया एक पै गया। ऐसा बाण सी प्यार वाला मारिया एक पै गया। ऐसा बाण सी प्यार वाला मारिया एक पै गया। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਈ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ ਤਿਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਜੁਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਆ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਸੱਚ ਸੈਦ ਖਾਨ। ਤੇਰੀ ਪਨੈ ਖਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਪਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ? ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਸਾਧੂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਨਾ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ
आनंदपुर साहब जिथे गुरु साहिबां दा दरबार लगदा सी, अज वो जगह खाली वरान पई है, खाली पई है वो जगह। कितना टाइम हो गया? अज खाली पई है वो जगह। जदों ध्यान मारिया, जिथे आसा दी वार दा सवेरे कीर्तन हुंदा सी, फरीदा कबीर जै जै हों फिरियो कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बारा ओजड़ मेरे भाए। कहंदे मेला वेख्या तरह तरह के कौतक हो रहे, खेडां हो रही ने, पर एक राम दे प्यारे तो बिना मैनू तो उजाड़ ही नजर आउंदा है। ओ दिसदा है उजाड़ जी राम दे प्यारे बाजों, लगदा है उजाड़ जी राम दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी राम दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी राम दे प्यारे बाजों। राम दे प्यारे बाजों, 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 राम दे प्यारे बाजों। लगदा है उजाड़ राम दे प्यारे बाजों, दिसदा है उजाड़ जी राम दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी राम दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी राम दे प्यारे बाजों। ऐसा उजाड़ ही नजर आया, मन बराग दे नाल भर गया, अखां दे विच जल आ गया। सतगुरां नूं फिर वो अपने ध्यान दे नाल लभदा है, लभ लिया गुरु साहिबां नूं। उन्हें आख्या भी जिथे बहुता समा उतारा करनगे ना, फिर उत्थे दर्शन करूं। फिर वो सैयद खान जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दमदमा साहब आके टिके, 9 महीने रहे दमदमा साहब, 9 महीने 9 दिन सतगुरु दमदमा साहब रहे। ते उत्थे आके सैयद खान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां नूं मिल के उन्हां दे दर्शन करके वापस गया सी। उत्थे आया सैयद खान, पहाड़ां तो उतर के उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्रतख रूप दे विच दर्शन कीते, सतगुरां नूं मिलिया, गुरु की संगत कीती, ते फिर उत्थों वापस फिर चलिया गया। भाव एक योधे दी जिंदगी तेरी पनै खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दी जय बंदगी। ये शब्द दे आपां विचार कर रहे सी। सो कल सिंह दस रहा सी भी 8-10 सिंघां दे नाम अमृत छकण वास्ते आ गए। दीवान का यही अर्थ होंदा भी होर भी संगतां दे मन दे विच गुरु का ज्ञान जिहड़ा वो वसे, अंदर प्रेरणा मिले। सतसंग दे राहीं साडे मन प्रेरे जान, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, असी भी गुरु दा लड़ गुरु का पल्ला फड़ लईए, असी भी गुरु के पल्ले लगिए।
कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परा परा करेजे शेख। गुंगा हुआ बावरा, हुण गुंगा हो गया रसना, निंदिया नहीं करदी गुंगा हुआ बावरा। हुण कमला हो गया कमला, जग दियां चतराइयां वल्लों, ठगियां वल्लों, बेईमानियां वल्लों वो नहीं रहियां। गुंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कान जेड़े ने वो बोले हो गए निंदिया चुगली सुनन वल्लों। पावहों ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। हुण पैर पिंगले हो गए माड़े पासे जान वल्लों, हुण नहीं ठेके वाल नूं चल के जांदा। गुरु के गुरपुरबां ते दीपमाला हुंदी है गुरुद्वारियां ते, ठेकियां ते तां सदा ही होई रहिंदी है, सदा ही होई रहिंदी है। जिथों महाराज ने वरजिया जो विवर्जित तिस स्यों नेहो, बाणी विच ताही तां असीं गुरु कीआं खुशियां नहीं प्राप्त करदे। जिधरों महाराज सानू वरजदे है उस पासे नूं तां असीं नेह ला लैने आ जाके, उस पासे नूं तां असीं प्रेम पा लैने, वो चीज़ां चंगियां लगदियां। अमृत कौरा बिखिया मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। कई तन बजुर्ग होए 60 साल टप्पे, वो भी कहणगे भी अगे ही छकांगे अमृत जाके। हुण अगे धर्म राजा खंडा बटा तैयार करी बैठा है भी आ जा तेनू छकाउणा अमृत में। कहते संसारक यात्रा पूरी करके चलिया गया, हुण चरनां च निवास दे दिओ। चरनां च जो निवास लैना सी उदों तो आया ना, चरनां च जदों निवास लैना सी उदों तो गुरुद्वारे मूहर दी लंघ जांदा सी। उदों तो सत्थां विच जा ताश खेडदा रहा, शराब पींदा रहा, कहता मीट नहीं खांदा, तरी तरी पा दिओ। जदों निवास लेना सी गुरु के चरनां विच उदों तो गुरु तो भजदा रहा मूले खतरी वांगू। हुण मरण उपरंत हुण कहंदे निवास मिल जे चरनां विच। धन कमाया जांदा जिउंदे जी, जवानी पहरे धर्म भी कमाया जाता है भाई जिउंदे जी जवानी पहरे। जवानी का समा सब तो वधिया, बचपन का समा, जवानी का समा। बजुर्ग वेले तो फिर सवेरे उठना औखा लगता है, गोडे दुखन लग जाते, मोढे दुखन लग जाते, निगाह घट जाती है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिरद पही नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, भजले रे मन सारंग पानी। उदा तो भावें सच्चे दिलों बुढ़ापे च भी याद कर लीए, बजुर्ग ये ना कह देन, बजुर्ग ये ना कह देन कि साडी तो चिट्ठी पता नहीं पहाड़ ही गए भी असीं तो आप तुहाडे च शामिल हो चले हुण 40 साल दे हो चले, और 5-4 सालों नूं असीं भी तुहाडे च शामिल हो जाना, आपां किहड़ा जवान रहना हुण। बाल जवानी यार बिरद हुण 3 अवस्था जान। 4 दरवाजे देखते हैं ना आपां, दरबार साहब, अमृतसर साहब, बई चारे धर्मां दा, चारे श्रेणियां दा कोई आ जावे उत्थे एक ये भी बनदा है भी चारे अवस्था विचों, भावें बचपन च आ जाए, भावें जवानी च आ जाए, भावें अधखड़ उम्र च आ जाए, भावें बिल्कुल बुढ़ापे दे विच आ जाए, जदों मर्जी आ जाए। सतगुरु ने उदों ही भाई तार देना सच्चे दिलों, जदों मर्जी चल के आ जाए। बचपन च आ जाए, जवानी पहरे आ जाए, 40-45 साल तो बाद आ जाए, 60-65 साल तो बाद आ जाए, 4 मुक्तियां मंगण वाला आ जाए। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां ने बड़ी सोहनी 4 दरवाजियां दे उत्ते कथा कीती हुई है, बहुत लंबी। उहदे विचों असीं आ 2 बचन तुहानूं सुनाए। सो मन बनायो नगर विचों भी भारी गिनती च संगत अमृत छकदी रही है। पहला
25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਲੱਜ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਪਗੜੀ ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੀ ਰੱਖੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਦੋਂ ਲੇਟ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਜੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ।